Viewers, welcome back in our program. And डॉक्टर साहब साडा अगला सवाल है सरदार परमजीत सिंह सरना वालों दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज विच बन रही यादगार की विरोधता इस बारे तुहाडे की कमेंट्स हैं? देखो ਉਹਦੇ 'ਚ है तो ये फिर ब्राह्मणों का श्लोक ही है पर कई बारी ਜਿਹੜੀ विजडम है वो ले लेनी चाहिए है। उन्होंने वो श्लोक है कि विनाश काले विपरीत बुद्धे जी कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਲਟਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਨੂੰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਥੋੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ है इस बारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ? एक उर्दू का ही एक कपलट है भी जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया है जी पहला बुत परस्त सी सो जो उन्होंने बुतों ने को पल्ले नहीं पाया फिर रब याद आ गया हुण यही कुछ महीने पहला इन्होंने 1000 करोड़ का ये जड़ा हरजाने का केस ही वापस ले लिया सी पहला अमृतसर अदालत किया दिल्ली हाई कोर्ट उन्होंने कहा जी असी इन्ने क गरीब हैं कि साडे कोल पैसे ही नहीं है देण नूं क्योंकि कोर्ट फीस जमा करानी पैनी सी तो उन्होंने कहा जी साडे कोल जिहड़ी है वो कोर्ट फीस देण दे लई पैसे नहीं हैगे जी इस केस नूं असीं चुक्किआ TV 84 दे उत्ते और ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतां नाल इंटरव्यू होए बाकी मीडिया ने भी चुक्किआ जी नतीजे दे तौर ते श्रोमणी कमेटी दी मजबूरी बन गई कि उन्होंने ये जिहड़ी है वो केस नूं परस्यू करना है ठीक है उन्होंने जमा करा दिते ने दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा भी ठीक है जी हुण अक्तूबर दे विच हीयरिंग होएगी पर जिस किस्म का इन्हां दा बेईमान मिजाज है मैनूं लगदा भी ये केस इन्हां ने किसी कंढे नहीं लगण देना डिले करनगे किते वकील नहीं जाएगा नकम्मे वकील खड़े कर देणगे अल्टीमेटली केस डिसमिस करवा लैणगे क्योंकि पहला ही इन्हां दी बदनीयती सामने सी कि जी साडे कोल पैसे नहीं है हुण पैसे कित्थों आ गए उत्तों डिगे ने जी सो ये बेईमान महकमा है सारा जी। बीजेपी नेता LK अडवाणी ने कहा है कि गुजरात तां नरेंद्र मोदी तो पहला भी खुशहाल सी अडवाणी नूं बीजेपी ने खुडे क्यों लाया होया है? देखो अडवाणी जड़ा बेचारा शेरवानी सवा के बैठा सी कि भी उन्हें प्रधानमंत्री बनना जी फिर रिटायर होने ते मजबूर होना पिया रिटायर की बीजेपी के सेंटर फोकस चों जी हुण हाल उहदा ये अडवाणी दा कि इहदी ये मंग सी कि हुण आउण वालियां पार्लीमेंट चोणां दे लई वो जिहड़ी प्रचार कमेटी बना रहे ने बीजेपी वाले उहदा इंचार्ज नरेंद्र मोदी नूं लाउणा चाहुंदे ने जी अडवाणी दा अपना जिहड़ा चहेता है गडकरी जिहड़ा करप्शन स्कैंडल च फसिया पिछला प्रेजिडेंट जी जां सुषमा स्वराज ये ने जी सो इन्हें कहा जी चलो इदा करो तुसी 2 कमेटियां बना दिओ एक पार्लीमेंट लई एक विधान सभा लई नरेंद्र मोदी नूं एक दा ला दिओ दूजे दा किसी होर नूं ला दिओ गडकरी नूं लाउणा चाहुंदा सी जी पर उन्होंने वाकई उन्होंने खुडे लाइन लाया सो इस तो पहला नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश चो गया मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान उत्थों का चीफ मिनिस्टर है वो मोदी का नेड़ू है उत्थे उन्हें कहा जी ये कला ये नहीं है कि जी नरेंद्र मोदी ने तो गुजरात नूं ऑलरेडी गुजरात खुशहाल सी उन्होंने थोड़ा जिहा उपर चुक्या पर ये जिहड़े शिवराज सिंह चौहान ने इन्होंने तो बिल्कुल अनडिवेलप्ड स्टेट नूं विकसित स्टेट बनाया वो भी मीडिया च आ गया कि जी उन्हें दोनों नूं बराबर करके उन्हें तो कहता भी शिवराज सिंह चौहान कंटेंडर है सो असीं समझते हैं कि भी ये जदों किसी का सितारा गर्दश चला जाता है वैसे भी बुढ़ा है हुण पासे हट जाना चाहिए बथेरा इन्हें सिखां दे खिलाफ भी जहर उगलिया और किताब च इन्हें लिखिया कि जी मैं तो इंदिरा गांधी नूं मैं ही तैयार किया दरबार साहब ते हमला करने लई सो मैनूं लगदा भी अडवाणी दी जिहड़ी चाहना सी कि मरण तो पहला मैं वो प्रधानमंत्री दी कुर्सी ते बह जाए तो मैनूं उत्थे फूकिया जाए जिथे प्रधानमंत्रियों नूं फूकदे ने
ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਾਹਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਡਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਹੈਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 8500 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ ਨੇ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ 7700, ਰੂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ 7700 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲ 300 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ 250 ਨੇ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਕੋਲ 225 ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 110 ਤੱਕ ਨੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ 80 ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਸ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਛ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਫ੍ਰੈਜਲ ਪੀਸ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ। ਫ੍ਰੈਜਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2012 ਚ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਫੈਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਰਬੇਟਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ ਨਾਨਕ, ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ, ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖ ਅਕੇਲਾ, ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ, ਸਚੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇਗ ਮਸੋਲਾ, ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ। ਇਹ ਤੁਕ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ, ਆਵਣ 78 ਜਾਣ 97, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੁੱਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਾਰਸੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ, ਕੋਈ ਆਰੀਆਵਰਤ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਐਸਪੈਕਟ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ
ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਕਈ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਹਾਰੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਵਣ 78 ਜਾਣ 97 ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ, ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਨ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਰਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਪਾਟ ਗਈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ KGB ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹਸਤੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਇਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੀਆ ਵਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29ਵੀਂ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।